баргу сози мо китобу ҳикмат аст. Ин ду қувва эътибори миллат аст. бо номи ёди худо салом. барномаи навбати китобхон аст ва ҳамсӯҳбати имрӯза дар барнома ҳаким шакурӣ. ҳаким ба барнома хеле хуш омадед ва пеш аз оне ки шурӯъ кунем ва мавзӯи суҳбат мушаххас шаваду вориди баҳс шавем, худатонро муаррифӣ мекардед ки ба бинандаи китобхон ки кӣ ҳастед, чӣ кор мекунед ва феълан ба чӣ кор машғул ҳастед? бо салом, ташаккур далер барои даъват. ман ҳаким шакурӣ, дар ҳоли ҳозир докторанти донишгоҳи миллӣ дар ихтисоси муносибатҳои байналмилалӣ ва бештар ба корҳои тарҷумонӣ ин чизҳо машғулам. хуб, мегуфтед шумо бештар дар кадом риштаҳо китоб мехонед, яъне дар кадом самт китоб мехонед ва чаро маҳз ин самт диққати шуморо ҷалб кардааст ҳамчун як ҷавони китобхон? пеш аз ҳама ман худамро чандон китобхон ҳисоб намекунам, ба хотири ин ки дар якчанд соли охир бештар ба корҳои ҳуҷҷатнигорӣ ва тарҷумонӣ машғул ҳастам. аммо дар кадом заминаҳо мутолиа мекунам, китоб мехонам. агар аз давраи мактабӣ бигзарем, бештар заминаи адабиёт дар давраи мактабӣ шавқ доштам. аммо баъд аз ин ки дар донишгоҳ ба риштаи ҳуқуқ шурӯъ кардам, дар давоми дарсҳо бештар ба самти ҷомеашиносӣ ва равоншиносӣ ҳавасманд шудам. яъне дар канори дарсҳои ҳуқуқ дар ин ду самт ҳам мутолиа мекардам ва то ҳозир ҳам мутолиа мекунам. хеле хуб аст ки як ҳуқуқшинос аз набзи ҷомеа, аз афкори ҷомеа, аз равандҳое ки дар ҷомеа мегузарад огоҳ бошад то ба кори ҳуқуқияш, яъне он ки ба ҳуқуқ сару кор мегирад. ин ман фикр мекунам хеле муфид аст. гуфтед унвонҷӯи донишгоҳи миллӣ ҳастед. мутолиа дар байни донишҷӯён, махсусан унвонҷӯён чӣ гуна аст имрӯз ва чӣ гуна арзёбӣ мекунед ин масъаларо? аввал ки дар давраи бакалавриат ман ҳуқуқ хондам ва дар ду давраи баъдӣ ки магистратура ва доктор PhD дар риштаи робитаҳои байналмилалӣ ё муносибатҳои байналмилалӣ таҳсили худро идома дода истодам. ман шахсан бештар ба китобҳои сиёсатшиносӣ ва муносибатҳои байналмилалӣ мепардозам. аммо бачаҳои дигаре ки дар самтҳои мухталиф ҳастанд, ман чандон огоҳӣ аз мизони мутолиаи онҳо надорам. аммо баъзан дар суҳбатҳо ва баъзан дар маҷлисҳое ки гузаронида мешавад дар сатҳи донишгоҳ, фаҳмида мешавад ки мо як миқдор дар сатҳи тахассусии риштае ки таҳсил карда истодаем заиф ҳастем, яъне каммутолиа ҳастем. барои мисол, агар як касе дар риштаи ҳуқуқ ё ки сиёсатшиносӣ ё муносибатҳои байналмилалӣ вақте мехонад, на фақат якчанд китоби ҳуқуқӣ, балки як мутолиаи васеъ ниёз дорад. фарогир бояд бошад мутолиааш. агар чандон хеле фарогир набошад ҳам ҳадди ақал якчанд самту соҳаи дигар дар ҳадди як 4-5-6 китоб ҳадди ақал хонда бошад. чунончи ки ман мушоҳида кардам, дар вақти муносибатҳои байналмилалӣ шурӯъ кардам дар бахши магистратура, ҳамкурсҳои мо буданд ки аз донишгоҳҳои дигар омада буданд. яъне онҳо тақрибан ҳеҷ дониш ё ки бисёр дониши андак дар самти сиёсат, ҳокимият, давлат, ҳукумат, ҷомеа доштанд. аммо дар ниҳоят онҳо хатмкардаи ин ихтисос шуданд ва дар ҳоли ҳозир албатта ман хабар надорам ба чӣ корҳо машғуланд, аммо дониши тахассусии онҳо дар ин самт мутаассифона бисёр андак ҳисоб карда мешавад. як ҷавони огоҳ ҳастед, мебинед ва аз ҷаҳони муосир ҳам хеле бохабар ҳастед, сафарҳо мекунед. ба унвони як ҷавон дақиқан мегуфтед ки барои насли мо ва барои хусусан иншабрӯз мутолиа ва хондани китоб дар ҳар заминаи ва ҳар бахше чӣ медиҳад ва шумо оё фикр мекунед ки ин муҳим аст ва зарур аст, яъне хондан, китоб хондан? китоб хондан бешубҳа зарур аст. ҳатто агар шумо бисёр фақир бошед ва ҳатто агар бисёр машғул бошед ва ё пулдор бошед, китоб хондан дар ҳар ҳолат бисёр зарур аст. аммо ин ки мутолиа чӣ медиҳад? саволе ҳаст ки ман ба унвони касе ки тақрибан агар аз 5-6 солагӣ ҳисоб кунам ки дар ҳоли ҳозир 30-31 сол син дорам, тақрибан 25 сол агар дар канори корҳои дигар ман ба мутолиа гузаронда бошам, аввалин саволе ки махсусан вақте ба деҳа меравам ё ки аз бастагони ман, хешу табори ман мепурсанд,
این قدر خوندی چی شدی؟ یعنی همه را بپرسن این سوال. این سوالی هست که بسیار بسیار یک سوال جالب زننده و نیست در ناراحت جامعه. کننده است. البته زننده است. اولا من میفهمم که انسانی که این سوال از من میپرسه وای خودش هیچ چیزی مطالعه نکرده است شاید و نمیداند که مطالعه کردن چی هست. با قول آنها فکر میکنند که مطالعه کردن این است که شما باید 10 20 50 100 کتاب نمیدونم چند کتاب بخونین یا نه مان خواندن یک طرف استاد. حتی فکر میکنند که یک یا دو دیپلم داشته باشید حتما شما باید یک مقام یا منصبی داشته باشید، در حالی که من شخصا فکر میکنم مطالعه کردن هیچ ارتباطی با مقام و منصب ندارد. شخصا مطالعه به من چی میدهد؟ این سوال را جواب دادن میخواهم. آنچه که مطالعه به من میدهد بیش از همه چیز آرامش است. چه آرامش؟ من با مطالعه کردن توانستم که نوع نگاه خودم را نسبت به زندگی عوض کنم و این مسئله برای من بسیار مهم است که ما هر چیزی در روانشناسی و یا حتی در فلسفه و دیگر بخش‌های علوم انسانی یا همون گومانیتری ما می‌آموزیم، هدف و مقصد اکثر ما از زندگی کردن رسیدن به یک کمال هست که وای کمال شاید به نظر من میتواند همچین سینونیمش آرامش باشد. رسیدن به آرامش. شما تا اگر به آگاهی نرسید با پول، با مقام، با منصب، با چند تا دیپلم داشتن شما به این مقام نمیرسید. شما تنها با مطالعه کردن و در نتیجه مطالعه کردن که فکر شما نسبت به زندگی، نسبت به پدیده ها، نسبت به اطراف، نسبت به جامعه و پیش از همه نسبت به خودتان فکرتان علیش می شود، عوض می شود و این عوض شدن فکر شما یک حتی می توانم با جرأت بگویم یک خوشبختی میارد برای شما. ممکن شما ماشین نداشته باشید اما کسی نگفته است که شما در نتیجه مطالعه کردن حتما ماشین دار می شوید یا خانه دار می شوید. شما در نتیجه مطالعه کردن به آگاهی می رسید که این از هر چیز قیمت تر است. انسان باقی میموند. یعنی انسانیت تو حفظ می شود، اندیشه تو حفظ می شود. ولی یک جمله گفتید که کتاب خواندن یعنی با منصب و پست و مقام و اینها شاید کمتر ارتباط داشته باشد، ولی نگاه من به این موضوع کمی دیگر است. ای کاش اون منصبدار و مقامدار و اداره نشین که اهل مطالعه میشد شاید وضعیت کمی دیگر بود، برخورد یک کمی دیگر بود و راه حل های مسئله شاید بیشتر و خوبتر و بهتر میشد. خب حکیم میبینم بسیارا وقتی که مهمونی برنامه میشوند چند کتاب معمولا میرم برای معرفی، ولی روی میز شما یک کتاب به برنامه آوردید. بگوید که چرا محض این کتاب رو انتخاب کردید و چی پیام دارد این کتاب با برنامه کتابخوان؟ این کتاب در سال 2012 نوشته شده است. اما من در سال 2014 این کتاب همچون کتابی درسی ما بود که من در خارج کشور بودم، همچون کتابی درسی ما بود و ما از این کتاب باید که امتحان می سپاریدیم. بنابراین آن وقت کتاب را به خوبی خوانده بودم و یک کتابی بسیار جامع میگویند، یعنی چندین نظریه ها را از نظری که من در ادامه صحبت کردن میخواهم جمع‌بندی کرده است و خلاصه گیری های بسیار جالب دارد. چرا این کتاب را انتخاب کردم؟ چون ما یک کشوری در حال انکشاف هستیم و برای کشورهایی که در حال انکشاف هستند یا پیشرفته نیستند هنوز، برای این کشورها دانستن این قبیل به این مانند کتاب ها و این به این مانند موضوع ها بسیار ضرور هست. بنابراین این کتاب را انتخاب کردم. این کتاب به روسی در نزد من هست، گرچند که من این کتاب را به فارسی خوانده بودم. ترجمه فارسی من دیدم این کتاب رو و حتی به انگلیسی و ترکی هم این کتاب را واخوردم. بسیار زبان دنیا این کتاب یعنی ترجمه منتشر شده است. به دیگر زبان ها ندیدم یا در اون زمینه. به روسی почему одни страны богатые, а другие бедные. این کتاب به زبان انگلیسی Why Nations Fail بسیار کتابی خوب هست. نویسندگان اگر خطا ندانم از دانشگاه هاروارد باید باشند. در آن اجماغلو و جیمز رابینسون. این کتاب 15 فصل دارد که به طور خلاصه گفتن ممکن هست اگر وقت برای معرفی این کتاب کفایت کند. پیش از همه این کتاب یک کتاب هست که در مورد نمونه یک کشور نه بلکه از تمام دنیا نمونه های دارد. در مورد 3 شاخه قدرت که فرهنگ، اقتصاد و سیاست هست صحبت میکند.
و در مورد نظریه هایی که ما فکر میکنیم در این یا آن گوشه دنیا برای چی این کشور یا آن کشور پیشرفته و یا عقب مانده هستند. یعنی عامل ها را در ذهنمون بگیریم، مثلا فضا و مدنیت و فرهنگ و کوه و باد، اینا را از نگاه خودش میاد شرح میده که اینا عامل پیشرفت میشوند یا نمیشوند. خوبی کتاب این هست که تقریبا همه نظریه هایی که در این زمینه وجود دارد آنها را اول میارد، شرح میتید، بعد با استدلال، دلیل آوردن و منطق خودش، این نویسنده ها با منطق خودشان آنها را انکار میکنند و پیشنهاد خودشان دارند. در این کتاب 3 مثال بسیار جالب هست. یکی در مورد کره شمالی و کره جنوبی، یکی در مورد یک ایالت که یک قسمتی از این ایالت در طرف مکزیک هست و یک قسمتی دیگر این ایالت در طرف امریکا هست. و اگر خطا در یادم نباشد در افریقا کدام کشور بود که یک دریا فقط هست و دو طرف دریا آدم ها در این 3 مثالی که میارد از نظر فرهنگی، زبانی، دینی، جغرافیا، آب و باد و هوا و ماه و خورشید همه چیز یک هستند. دین، مذهب، زبان، هر چیزی که ما در روند رشد انکشاف دولت ها بررسی میکنیم. در روند رشد انکشاف دولت ها این مسئله های هستند که بررسی کرده می شوند. بعضی نظریه ها وجود دارد در این زمینه که بعضا فرهنگ عامل عقب ماندگی این یا آن کشور هست، بعضا سبب پیشرفت، بعضا دین یا بعضا جغرافیا و غیره. اما این کتاب بسیار خوب این مثال ها را می آورد، حتی مثال های بسیار خوب از تاریخ انگلیا می آورد و از تاریخ بعضی کشورهای دیگر. اما کشور شوروی را اونجا میاد نقد میکند. بله، حتی در مورد انکشاف کوتاه مدت شوروی که چرا این خیلی شد، بعد چرا سقوط کرد، در اینجا بحثش است. اگر باز هم روشمندتر، با نظمتر و مختصرتر بیان کنم، در این کتاب بسیار مسئله های هست که کلیدی هست. ما تقریبا 500-600 صفحه کتاب در چند لحظه گفته نمیتوانیم، اما کلید واژه های این کتاب از این چیزها عبارت است. یک، تمام کشورهای پیشرفته دنیا دارای نهادهای سیاسی و اقتصادی فراگیر هستند. بله. و تمام کشورهای عقب مانده دنیا دارای نهادهای سیاسی و اقتصادی استثمارگر یا فساد زده یا سوس. حالا چیزی که تعبیری که خودی نویسنده میارد، ما میتوانیم در مورد دلخواه کشورها از کلمه های به این مانند که این مفهوم را داشته باشد استفاده نماییم. اما کشورهایی که دارای نهادهای سیاسی اقتصادی و نهادهای سیاسی و اقتصادی فراگیر هستند که سبب اساسی پیشرفت این کشورها هست. مثال بسیار عالی این در مکزیک و امریکا هر دو کره شمالی و جنوبی هست که در یک کشور نهادهای سیاسی و اقتصادی فراگیر دارد. این نهادها سبب پیشرفت در یک کشور شدند. تماما برعکس این نهادها، وجودی برعکس این نهادها در کشور دیگر سبب عقب ماندگی کشور شدند. و مثال های جالب میارد که ما در چرخه تکاملی میگه در زبان فارسی، خط فارسی، و چرخه شوم. این چی را در نظر دارد؟ یعنی اگر در یک کشور نهاد سیاسی و اقتصادی فساد زده و استثمارگر وجود داشته باشد، دو نهاد همدیگر را کامل میکنند و همدیگر را در روند تکمیل کردن سبب دوام میشود که این یک چرخه شوم نامبر شده است. و در برعکس این مثال یک چرخه تکاملی هست که اگر یک کشور دارای نهادهای سیاسی استثمارگر نباشد و برعکس فراگیرتر باشد، سبب می شود که نهادهای اقتصادی این کشور هم فراگیر شوند و باعث رشد و انکشاف می شوند. اما همین مثال را برعکسش در کشورهای دیگر می توانیم ببینیم که اگر نهاد سیاسی فساد زده و استثمارگر باشد، نهادهای اقتصادی را هم به طرف خود جلب میکند و این چرخه همین خیل تاب میخورد. فقط در بعضی کشورهایی که خطا نکنم شاید ازبکستان مثال آورده بود یا کدام کشور دیگر بود که میگوید در کشورهای عقب مانده که در رأس حکومت در اوج دموکراسی نیست و یک استبداد هست، ظلم هست، در این خیل کشورها میگه بعضن
ба навъе шояд ба киноя як доногӣ ҳаст ки ниҳодҳои сиёсии истисморгар ниҳодҳои иқтисодии фарогир месозанд. аз Узбекистон мисол меорад дар ин китоб. бале дақиқан дар ёдам нест ки иқтисоди давраи Каримов буд ё ҳамеша як мисол ҳаст. таҳлил мекунад. бале дақиқан аз Узбекистон ёди ман омад, аз Узбекистон дар ин китоб мисол меорад. чӣ хел ин сабаб мешавад ки ниҳоди сиёсии бигем ки фасодзада ниҳодҳои иқтисодиро иҷозат метиҳад ки рушд кунанд, инкишоф ёбанд. дар нигоҳи аввал гумон мекунем ки ба тарафи либерал як бозор ё як иқтисоди либералӣ меравад, аммо натиҷатан мебинем ки не, ин иҷозат барои рушди бозорҳо ва иқтисод дода шудааст то ин ки боз дар хидмати сиёсат ниҳоди бошад. фасодзада бошад, яъне сиёсатҳои фасодзада, яъне сиёсате ки истисмор мекунад миллати худашро, сарватҳои худашро ва кишвари худашро. яъне забони оммафаҳм қатъи ба забони оммафаҳм агар гӯем, яъне каме омиёнатар, ниҳодҳое ки фасодзада ҳастанд, яъне бо коррупсия ба қавли шиори имрӯзаи маъмулӣ вай мекунанд, хештаборбозӣ мекунанд, ҳама чӣ дар асоси илму донишу китоб ва ҳамон принсипҳоро ҳам доранд ки ҳам кишвар агар пеш нарафт ҳатман ин кишварҳо рушд намекунад, агар бигзор унҷа 1000 нафту намедонам тиллову нуқраву ҳар чизе ки дошта бошанд. яъне дақиқан паёми китоб ҳамин аст ки ҳамун қисматҳое ки мақсад таҳлил мекунад чанд омилу қисматаш, қисмати аввалаш мегӯяд чи идора, яъне идораи дуруст агар ба роҳ монда нашавад, кишвар ҳар нав захоире дошта бошад наметавонад рушд кунад пешрафт. албатта дар ин дуруст мегӯянд. албатта ман чанд солҳо пеш хонда будам. ҳозир ба ёдам як масъала меояд ки фарзияе ки китоб меорад, меган ҷуғрофиё гуфтед, масалан нафт, мисол Ховармиёнаро мисол меорад. ин кишварҳо солҳои дароз нефт доштанд ва то имрӯз ҳам мо мебинем ки нефт ҳаст, бояд иқтисоди хеле хуб бошад ва баъзан ҳам иқтисоди хеле хуб ҳаст, аммо ниҳодҳо ҳанӯз фарогир нестанд, ҳанӯз баҳракашанд, истисморианд ниҳодҳои иқтисодӣ. аз назари дигар танаввуи иқтисодӣ нест дар ин кишварҳо. танаввуи иқтисодӣ ба ин маъне ки танҳо чизе ки мефурӯшанд нефт ҳаст. содирот, истеҳсолот, чизҳои дигар дар ин кишварҳо дидан наметавонем мо. инҳоро ҳам танқид мекунад ва сабабашро боз ба ниҳодҳои агар кишваре ки пахта дошта бошад ва ҳамеша пахтаро барад дар беру фурӯшад, яъне дар дохили худаш истеҳсол накунаду масалан коркард нашавад, наметавонад сабаби рушди ҳамун миллат бошад. ҳам гуна ки кишвар нефт дорад вале мерад Форду, Тойотаву, Кемриу, Лексусу дигар аз дигар кишварҳо мехарад меорад ва ин наметавонад масалан рушди устувори ҳамон кишварро таъмин кунад бо вуҷуди доштани захоири калони масалан захирҳои калони табиӣ. дар ин китоб, дар ин масъала ҳам барои чӣ боз ҳам мегӯям ин китоб бисёр китоби хуб аст, чунки ҳар чизе ки баъзан гумон мекунам, ҳар чизе ки тасаввур мекунӣ ё ба зеҳнат мегузарад ё дар китобҳои мухталиф мутолиа кардагӣ, дар ин китоб ба навъе ҷамъоварӣ шудааст. тақризҳое ки дар ин китоб навишта шудааст хонда будам, дар ёдам нест. фақат ман шахсан ин китобро ҳамчун як китоби бисёр муҳими иқтисоди сиёсӣ медонам. ҷанбаи иқтисодии ин китоб аз ҷанбаи сиёсии ин китоб бисёр қавитар аст, гарчанде ки ниҳодҳое ки баҳс мекунад ниҳодҳо бештар марбут мешаванд ба сиёсат ва идоракунӣ ва тарзи ҳокимият. дар мисоли ҷуғрофиё, дар мисоли фарҳанг, мисли ин ки ҳатто як мисоли дигар ҳаст дар бораи ин ки ман вақте ки донишҷӯ будам ҳам дар ин бора бисёр фикр мекардам. баъзан гумон мекардам ки кишварҳои ақибмонда ҳам мардум ҳам ҳокимият огоҳӣ надоранд, намедонанд. хиёл мекардам ки намедонанд роҳи пешрафт чӣ ҳаст. аммо ин китоб ин назарияро ҳам инкор мекунад ва боз марбут медонад ба ниҳодҳо. барои мисол хулосаи ин китоб ин метавонад бошад ки ниҳодҳои ки сабаби рушди инкишофи кишварашон мешаванд, дар вайҳо қонун, интихобот ва эъмоли қудрат аз тарафи ҳокимият ба кадом тараф ва бо чӣ ҳадаф бисёр муҳим мешавад ва дар ин кишварҳо моликияти зеҳнӣ ё ки умуман моликият, ҳаққи моликият бисёр масъалаи муҳим ҳаст. чун як мисоли ҷолиб мебиёрад дар бораи Америка ва Мексика ки дар соли 1910 дар Мексика фақат 42 банк вуҷуд дорад, дар ҳоле ки дар Амрико дар соли 1923 27 наздики 28 ҳазор банк вуҷуд дорад. ин боварии мардум ба ниҳод мебошад.
یعنی شما اگر به یک نهاد باور داشته باشید نتیجهش همین می شود و وقتی بانک ها زیاد می شوند، سرمایه گذاری ها زیاد می شود، جلب سرمایه گذاری خارجی می شود، سرمایه داخلی به بیرون فرار نمی کند و غیره. این البته که سبب رشد و انکشاف کشور می تواند باشد. مثال دیگری که شما درباره پخته آوردید از کشور بیرون رفتن یا که نه فقط پخته، هر چیزی دیگری که میتواند محصولی داخلی باشد و چرا درست استفاده نمی شود. کتاب باز مثال های جالب میبیارد. مثال میگه وقتی که یک وبا میآید، مثل بگیم پاندمی امروزه بارین، از طرف چین تا دل اروپا میرود و در دل اروپا کشور مثل انگلیا از این فرصتی بگیم طبیعی یا خود با وجود آمده استفاده میبرند که میزان مرگ و میر کارگرها زیاد می شود، کارگرها اندک می شوند و دولت و یا کارفرما در مجموع به کارگر بیشتر احتیاج پیدا می کند و کارگرها هم به طور طبیعی از این فرصت استفاده میبرند بگیم و حق حقوق خودشان طلب میکنند و این روند اینقدر پیش می رود که هرگز کسی پیش بینی نمیکرد که در 50 تا 100 تا 150 سال آینده چقدر مسئله حق، حقوق، معاش، حاکمیت، مالکیت چقدر مهم می شود. اما در شرق اروپا چیکار کردن؟ دیدن که کارگرها مرده هستند، گفتند این باقی مانده هم بسیارتر محتاجه، بسیارتر ویها را استثمار کردن و شاید از همون 300 سال پیش بگیم یا حتی بیشتر ممکن یه سبب هایی که امروز ما زندگی میکنیم شرق اروپا عقب مانده تر از غرب اروپا هست، همین چیزهای عادی هست که باز هم برمیگردد به نهادها و بگیم کارفرما. یعنی اگر همون نهادهای تصمیم گیرنده، اداره و وزارت‌ها شخصان واقعا دانشمند، تحصیل دیده، اندیشه باز و دست به فساد نزدن، خش اخربایی نداشت، اونجا در مسئله انتخاب کارگرها بحث می شود، یعنی مسئله خش تباربازی اینا نباشد، ممکن است که در یک کشور حتی در روی رگ هم باشد، مثلا هیچ چی ذخایر طبیعی نداشته باشد، کشور رشد پیش رود و سنگاپور را مثال میارد یا مالایزیا را مثال میارد که چقدر اونا در یک فرصت‌های کوتاه به پیشرفت نائل شدن، مثل ژاپن. شرق اروپا را من در کتاب بعدی که میخوام معرفی کنم در موردش میپردازم، کشورهایی که نامبر کردید. اما در حال حاضر برای مسئله عدالت اجتماعی، این کتاب باز هم در مورد عدالت اجتماعی از کشورهای مثل مصر و تونس نامبر میکند که در تونس میگه نبود عدالت اجتماعی ریشه تمام بحران ها و بدبختی های این کشورها شد و یا در مصر نبود حقوق سیاسی و کمتر حق دادن به مردم برای مشارکت کردن در تصمیم گیری های سیاسی. این کتاب در این مورد هم بحث دارد. و به طور خلاصه آخر این کتاب در یک جمله نهادهای فراگیر اقتصادی و نهادهای فراگیر سیاسی در یک کشور سبب رشد و انکشاف قانونیت، قانون محوری، عدالت اجتماعی، انتخابات و غیره و هاکذا می شود. هر چیزی که ما پیشرفت میدانیم و حقیقتا هم معیارهای اصلی پیشرفت در دنیای امروزی ما هستند. و برعکس این نهادهای اقتصادی و سیاسی بهره‌کش و یا استثمارگر سبب عقب ماندگی کشورها می شوند، هم در مسئله های سیاسی، هم اجتماعی، هم اقتصادی، که نتیجه طرز اداره یا کارکرد این نهادها می باشد. خب من خیلی دوست دارم که اون نفران و حتی همون جوانان ما، نفرات تصمیم گیرنده که در نهادهای اقتصادی کار میکنند، در هر نهادی کار میکنند، یک بار با این کتاب مرور کنند. حتی از جستجو در اینترنت میتوانند بخشی برای چی بعضی دولت ها فقیرند، بعضی ها ثروتمند با خط فارسی نیاگام پیدا کنند و یک ترجمه دیگه هم چرا ملت ها شکست میخورند. این کتاب این خیلی هم نام دارد، چرا ملت ها شکست میخورند، نوشته درون ادژیموغلو و جیمز روبینسون، یعنی دسترسی کنند بخونند. و اگر روز شد که این کتاب به خط سیریلیکی هم برگردان و ترجمه شد به زبان تاجیکی و پیشکش اهل وسیع مطالعه، یعنی مطالعه خوانندگان شد، خیلی آگاهی های جالب دارد این کتاب. و این گونه کتاب ها برای آگاهی، برای مطالعه، برای پیشرفت برای هر یک کشور خیلی مهم و ضرورند. کتاب بعدی که میخواستم معرفی کنم باز هم یک کتابی بسیار خوب هست، مخصوصا برای کشورهایی که در حال رشد و انکشاف یا به طرف رشد و انکشاف رفتن هستند.
کتاب عقلانیت و رشد یا توسعه یافتگی هست. کتابی که به خط فارسی هست، با زبان‌های دیگر ممکن ترجمه نشده باشد چون نویسنده خودش هم ایرانی هست. کتاب را باز هم کتابی کلان حجم هست، تقریبا 400 صفحه کتاب باید باشد. باز هم بسیار زود خلاصه کردن دشوار باشد. هم در این کتاب بیشتر چیزی که در قسمت اول صحبت شما اشاره میکردید با نخبگان فکری و نخبگان ابزاری بسیار تأکید کرده میشه در این کتاب. یعنی وقتی ما یک نخبه فکری و یا نخبه ابزاری میگیم، طبیعتاً در اوجا دیگه مسئله های مثل خیش و تبار بازی یا که دیگر چیزهایی که ما برعکس تخصص گرایی هست الکی از ذهن ما بیرون می شود. بنابراین کتاب چندین پیامی بسیار جدی دارد که خواننده می تواند خودش دسترس کند، به طور پورا مطالعه کند. اما یک چند مسئله جدی را در جامعه ایران تنقید می کند نویسنده که بعضی آنها را من در جامعه خودمان هم میبینم، بنابراین آنها را ذکر میکنم. مثلا استاد تاکید میکند که ما بیشتر عقلگرا نیستیم، بیشتر هیجانی هستیم، احساساتی هستیم. با مسئله ها، با پدیده ها، با جای اینکه به روند پدیده ها دقت کنیم و آموزش کنیم، ما بسیارتر هیجانی و احساساتی مناسبت میکنیم با این مسئله ها. از نظر شخصیتی ما همدیگر را قبول نمیکنیم، همدیگر را تخریب میکنیم، حسادت داریم. خیلی موضوع داغ و مهم است در جامعه. حسادت داریم، همدیگر را قبول نمیکنیم، حذف میکنیم و این چیزها. و استاد میگه که ما مردم بسیار خوب سخنرانی میکنیم، بسیار خوب شعار میتیم، اما خوب عمل نمیکنیم و یا نمیتونیم فهمیده که یک جامعه نیاز به همه قشرها دارد. در یک جامعه میتواند روشن فکرها باشد، باسوادها هست، بیسوادها هست. در یک جامعه از نظر دینی اعتقادی افرادی مختلف هست، خودش مشخص باشه. از نظر موسیقی، فرهنگ، لباس، یعنی هر چیزی دیگر. یعنی جامعه حتما طبیعت جامعه این هست که مختلف هست، گوناگون هست. ما اینها را میگه خوب قبول کرده نمیتوانیم، هم در طور شخصی فردی و هم به طور نهادی. بنابراین نیازی ما در جامعه به داشتن همه گونه اندیشه ها هست. به نوع ممکن به پلورالیسم بسیارتر تاکید کردن میخواد استاد. و تاریخ ما میگه انباشته شده است در خاراکتر ما، در رفتار ما. تاریخ ما انباشته شده است. ما تمام عصرها از طرف شاه‌ها، امپراتورها، این چیزها اداره شده ایم و مغز ما هنوز تاریخ خود را بگیم که با خود برداشته میگردد و امروز همچون یک انسان مستقل متفاوت از دیروز خود برای ما زیستن دشواری داره. یعنی پیامش اینه که این بوت‌ها رو باید در ذهنمون بشکنیم، یک فکرهای آزاد و آزاد اندیشه و آگاهی داشته باشیم. خب البته در مسئله نخبه گرایی استاد بسیار تاکید میکند، میگوید که مقصد من این نیست که ما نخبه ها را حتما یک وظیفه های دولتی داده باشیم. بنابراین نخبه ها را به دو تقسیم میکند: نخبه های ابزاری، نخبه های فکری. نخبه های فکری بیشتر دانشمندها، روشن فکرایی که به کارهای علمی، تحقیقاتی این چیزها مشغولند، و نخبه های ابزاری کسانی هستند که در اداره جامعه هستند. باز هم اگر اهمیتیت یک فردهای بسیار عادی و تصادفی را در نظر ندارد، بلکه میگوید نخبه ابزاری، یعنی اداره کننده هم باید دارای صلاحیت های مشخص باشد. نخبه محوری به معنی نخبه سالاری نیست، بلکه به معنی شایسته سالاری هست. در این کتاب آدمی خوب حتما آدمی توانمند نیست. ما برای یک انسان، برای به کسی یک منصب دادن، حتما آدمی خوب بودن او را نه، بلکه دانش و ظرفیت های او را به این نوبت میگیریم. نه تنها محل و خیش و اخرابات، دانش مهم باشد. و باید میگه ما با مردممون آموزیم که از وضعیت موجود به طرف وضعیت مطلوب یا بهتر حرکت کردن را آموزند. ما این را از کودکی باید
آموزانیم. من شخصا در جامعه‌ای که خودمان زندگی میکنیم یک پدیده هست که مردم این را از روی نافهمی‌های یا فهمیش‌های نادرست دینی، مسئله رزق و تنبلی و مسئله تقدیر و باز تنبلی، ما تنبلی خود را به گردن تقدیر آویزانده ایم و میگوییم که رزق ما همین قدر بوده است، تقدیر ما همین بوده است. استاد در بخش فرهنگ این مسئله رو هم بسیار به تنقید میگیرد که باورهای نادرست دینی ما سبب عقب ماندگی و یا مانعی پیشرفتی ما میشود و این رو من هم قبول دارم که فهمیش های نادرستی ما درباره دین کسی رو نگفته است کوشش نکن، اما این فهمیش نادرستی ما درباره دین هست. هر دینی که باشد انسان رو باید به طرف بهتر شدن زندگیش راهنمایی خب کنه. تشکر حکیم. برای شرکت در برنامه میخواستم برای بیننده کتابخون خلاصه کنید این موضوع ها رو و اگر چیزی گفتنی داشته باشید، خلاصه است، پیام است، اندیشه است، برسونید به بیننده کتابخون و صحبت رو جمع بس کنیم. سلامت باشید. البته یک چند کتاب های بسیار خوب هست، همه آنها رو نمیشه در یک برنامه کوتاه بررسی کرد. در آخر برای این دو کتاب برای ما به نظرم کفایت میکند در این برنامه. در آخر برای هر بیننده تمنای آن رو دارم که برای بهتر کردن وضعیت زندگی خودش به دنبال بهانه های بسیار نگردد، تنبل نباشد و برای انکشاف خود، برای رشد خود و جامعه خود کوشش کند سهم داشته باشد. واقعا ما هم در برنامه کتابخون هدف نهایی ما این است که عملگرا باشیم در مطالعه، در خواندن و سخنهای سرسری و شعارهای بالابلند نداشته باشیم. توصیه کتابخون این کتاب خوب почему один стране богатый, а другие бедные است که برای شما توصیه داده می شود و از برنامه کتابخون حتما این کتاب در فروشگاه های تاجیکستان، در فروشگاه های کتاب تاجیکستان موجود است. پیگیری نمایید و بخوانید، خواندنش از منفعت خالی نیست. این برنامه کتابخون بود. خداحافظی شما.